पेश करन जा रहे हैं रेड आर्ट्स की पेशकारी ते दीप जगदीप की कलम चों निकलिया हुआ पंजाबी नुक्कड़ नाटक वहंगी। सत श्री अकाल सारे बुलाओ। सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, सलाम। हुण इदां करो भी आपो अपने धर्म के हिसाब नाल मेरी सलाम दुआ कबूल करो, क्योंकि हरेक के धर्म का सत्कार करना साडा निजी फर्ज है। मैं श्रवण, हुण श्रवण वो नहीं जिहड़ा वहंगी ते बिठा के अपने माँ प्यो तीर्थ यात्रा ते लै गया सी, बल्कि मैं तो अज दा श्रवण आ जिहड़ा अपने ही माँ प्यो ते बोझ है। वैसे भी अजकल दे सारे श्रवण अपने माँ प्यो ते बोझ ही ने। तीर्थ यात्रा तक की उन्होंने तो कभी घनौ नहीं टपाया होंगे अपने माँ प्यो। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर श्रवण। हुण डॉक्टर बंदे ठीक करने वाला नहीं ते नहीं जाड़ा कड्ढण वाला। आ पिछों कोई भाजी जाके बल्कि मैं तो PhD वाला डॉक्टर हाँ, जिसकी PhD की होवे ओहदे नाम दे नाल भी डॉक्टर लगदा। ये गल तो तुसीं सारे जानते ही हो। सो मैं सारे पिंड विच लोग मैनूं डॉक्टर श्रवण कहते हैं, पर मैं अपने आप नूं कहना डॉक्टर बेरोजगार श्रवण, क्योंकि 25 साल मेहनत करने के बावजूद भी PhD करने के बावजूद भी काम धंधा कोई नहीं। जे कोई पूछा वीरे की करदे हो, बस वेले वीरे। दोपहरे की करदे हो, वेले भाजी। और शामी की करदे हो, वेले वीरे। और फिर करदे की हो, बस कुत्ते कुट्टी दे। पर एदा मतलब ए नहीं दोस्तों कि मैं कोई काम धंधा करना नहीं चाहता। हाँ, काम मेरी योग्यता के मुताबिक होवे तो तनख्वाह भी। सो काम धंधा मैंने कोई मिले नहीं, मैं सोचा अपना ही काम शुरू कर लें। उसी काम के सिलसिले च अज मैं तुहाडे कोल आया। जे अज इत्थे काम शुरू हो गया तो कल जाऊंगा मैं चंडीगढ़ ते परसों जाऊंगा दिल्ली। हुण तुसीं सारे ये भी सोच रहे होवोगे भी चंडीगढ़ ते दिल्ली की करन जाना। सोच रहे हो ना? सोच रहे हो ना? ये तुहानूं मैं नाटक दे लास्ट च दसूंगा कि मैं चंडीगढ़ ते दिल्ली की करन जाना। हुण तुसीं ये भी सोच रहे होगे कि मैं इत्थे करन की आया। मैं इत्थे अपना नवा काम शुरू करना आया ते उसे काम दे नाल नाल मैं तुहानूं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है मेरी जिंदगी की वो कहानी किते ना किते जाके तुहाडी जिंदगी च अगे काम आ जाए। हुण मैं तुहानूं दसदा कि मैं इत्थे करन की आया। मैं इत्थे लाउण लगा रेड़ी गोल गप्पियां दी नहीं। आ गोल गप्पियां दा नाम सुन के कुड़ियां दे मूंह च पानी आ गया। ना ही तो रेड़ी मैं इत्थे किसी खाण वाली चीज़ दी लाउण लग्या, ना ही पीण वाली ते ना ही पाउण वाली, बल्कि मैं तो इत्थे रेड़ी लाउण लग्या अपनी डिग्रियां दी, आपदे सर्टिफिकेटां दी। और नहीं लोड़ यार इन्हां सर्टिफिकेटां दी, मैनूं ले लो यार भाई जिन्ने भी लेने मेरे सर्टिफिकेट। हुण तुसीं सोच रहे होगे भी किवें कोई बंदा अपने सर्टिफिकेट बेच सकदा है, किवें कोई बंदा अपनी डिग्रियां बेच सकदा है। हुण सच जाने दोस्तों, इन सर्टिफिकेटां दी डिग्रियां दी मेरी जिंदगी च कोई अहमियत नहीं। ये गल मैनूं ते समझ आ गई सी, पर किते ना किते जाके मेरी बेबे नूं भी समझ आ गई सी। हुण ताइयों तक दिन बेबे ने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे कीते ते चुल्हे 'च फुकी जावे। मैं क्या बेबे तू मेरे सर्टिफिकेट चुल्हे 'च फुकी जानी है? ओ बेबे मेरी 25 साल दी, मैं तो चुल्हे फुकी जानी है। ओ बेबे मेरी सर्टिफिकेट चुल्हे 'च फुकी जानी है। बेबे जेड़ा तू सर्टिफिकेट फुक रही है मेरी जिंदगी की कमाई है। मेरी बेबे ने मेरे वाल उदासी भरी अखां नाल वेखिया ते मैनूं कहा, कहंदी वे पुत्त ओए मैं तो सोचा सी आ डिग्रियां तेरी सारी उम्र दी रोटी पकाणगियां, सारी उम्र दी तां पक्की नहीं पुत्त। मैं सोचा एक टाइम दी पका। खैर मां दे अंदरले दादू सिर्फ मैं ही जान सकदा सी, पर मेरा बापू ये तो भी खतरनाक बंदा। वैसे भी सारे दे बापू खतरनाक ही होंदे हैं, पर मेरे वाला कुछ स्पैशल खतरनाक। एक दिन होया कि उन्हें खोलिया ट्रंक, कड्ढिया विचों 8वीं जमात दा सर्टिफिकेट ते कन्न 'च फेरी आ। भाई कन्न च होंदी आ खरकल, मैनूं करका लैण दे। भाई 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18वें च बेटा मौत हट। 18वें च बापू बदनाम। बापू आ की करी जाना यार? बापू जिदे कन्न फुकी जाना मेरी 8वीं जमात का सर्टिफिकेट है। फिर मैं की करा? तेन पता 8वीं कितनी औखी होंदी है? मैनू की पता? क्यों? मैं
ਬਾਪੂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਝ ਬਣਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 8ਵੀਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟੀਟੂ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੱਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 8ਵੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8ਵੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬਾਟੀ ਸਕਟ ਬੜਾ ਆਟਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਪੂ ਫਾਟੀ ਸਕੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਟੀ ਸਕਟ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਪੂ ਆ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਇਹ ਕੱਚੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ 8ਵੀਂ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ 8ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਭਰਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਛੱਤਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਰਿੰਡਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਭੋਲਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅਜਾ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਏ ਆ ਵੱਡੀ ਭਰਿੰਡ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਲੜ ਲੈ ਆ ਜਾ ਲੜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਭੋਲੇ ਨਾਗ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ ਆ ਜਾ ਲੜ ਲੈ ਭੋਲੇ ਓ ਭੋਲੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਓਏ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਿੰਡਾ ਠਾਲਦਾ ਸੀ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਰਦਾ ਖਾਲਦਾ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾਵਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ ਹਾਂ ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ ਦੂਣੀ ਪੰਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ ਬਸ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੜਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜੀ ਕਾਪੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਘਰੇ ਜਾਓ ਜੀ ਘਰੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੜ ਲਓ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਏ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਸਾਧਨ ਕਰ ਚੰਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਪਾ ਕੁੱਟੂਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕੁੱਟੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬਿਨਾ ਪੜਨਾ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਮੇ ਲੈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਓ ਪਾਪਾ ਆਖੀ
ਪਾਇਆ ਛਾਪਾ ਪਾਪਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੱਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋੜੀ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੂਰਦੇ ਆ ਬਈ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਯਾਰ। ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਮਾ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਹੈਲੋ 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 ਬੋਤਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਬਾਬੇ, ਆ ਬੋਰਾ ਬਿੱਲੂ ਹੋਰੀ ਮਾਜਰੀਆ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇਗਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਨਾ ਛੋਕਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਘੂਰ ਜਾ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਪਾਂਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇ ਖੰਭ ਜੇ ਖਿਲਾਰ ਗਇਆ ਬਾਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬੇ, ਚੰਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਛੋਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਮਾਸਟਰ ਵੱਢਣਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਲਾ, ਏ ਸ਼ੀਲਾ देख जो सुर्खी मिट्टी बारमा ला लिए भी लवा प्यारी दी नजारे आ गए अपने ना छोकरे नु चिंटू नु मट ने घूर दिया। मेरे चिट्टे को मास्टर ने घूर दिया। सुना अपा ना जाके ना मास्टर नु बढ़ना सुना उसे जाके कुछ बोली ना मैं गल करांगा। मैं ना तेरा घर वाला नो अंदर जो मर्जी होवे बाहर हाँ जी कौन मैं स्कूल का अध्यापक। अच्छा अध्यापक बोलना नहीं ठीक है। वधिया प्यारी घर वाली बन के रहना है ठीक है। मैं गल करांगा तुसीं साडे मुंडे नूं क्यों मारिया ओए? भाई साहब मेरी गल नहीं सुनो। इतनी बात मारा किता जे मेरा मुंडा कुछ खा का मर जाता फिर इतनी बात मारा जे मेरा मुंडा मैं के विच
ਹੱਥ ਲਵਾ ਲੈ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੋਸ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੂਰਿਆ। ਪੂਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਚੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੜੂਗਾ? 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ 에어ਪੋਰਟ। ਹਾਂ ਬਾਸੀ ਪਰਚੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੂਰਿਆ। ਪੂਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਕੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ।